ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ठीक है, तो उस इंस्टेंट ते इस सैल दी जिन्नी भी वोल्टेज आ, मतलब इस साइड तो करंट जदों चलिया, एक इधरों करंट इस सैल दा आ रहा इस वायर च जाने वास्ते, ठीक है, एक इस सैल ने अपना करंट जदों एदा करंट इस पॉइंट ते आना, तो बेसिकली दो पार्ट च डिवाइड होना, पर क्योंकि K2 की ओपन हैगी आ, प्रेस नहीं की, इसलिए इस रजिस्टर दे अंदर कोई करंट पास नहीं होया, ठीक है, जिन्ना भी इस सैल का करंट आ, उन्हें सारे दी सारी वोल्टेज दी वैल्यू V इक्वल टू IR दे अकॉर्डिंगली अपनी वोल्टेज A तो लैके वायर दे J पॉइंट दे विच डेवलप करनी, इसलिए इस सैल दी सारी वोल्टेज नु असी मैक्सिमम वोल्टेज कहने ते मैक्सिमम वोल्टेज नु असी EMF कहने, यानी इस सैल दी EMF जिहड़ी हैगी वो A तो लैके उस J पॉइंट दे विच बनदी पई आ। हुण J पॉइंट मूवेबल आ, इत्थे 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 किसी भी थां तक होएगा बेटा, ठीक है, ते जिथे आपां नूं पता लगेगा कि भी इस पोर्शन AJ दे अंदर ड्राइवर सैल दी जिन्नी वोल्टेज बनी, ठीक है, मैं इस लाइन में एक बार दोबारा बोल रहा, समझो गल ध्यान नाल, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ बैलेंस पुत इको लाइन ਤੁਹਾਡੇ पूरे हर आर्टिकल च ना मेन समझण वाली है, और वो ये लाइन हैगी बैलेंस पॉइंट क्यों आंदा, तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ बार-बार कह रहे बैलेंस पॉइंट ਜਦੋਂ आएगा ਉਦੋਂ दो ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ वोल्टेज आपस ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, यानी दो सैलों की वोल्टेज एक दूजे के इफेक्ट ਨੂੰ उस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ कैंसल आउट करदियां, ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਫਿਰ इस सैल ने अपनी जिन्नी भी वोल्टेज पूरी वायर च दी, ओदा कुछ पोर्शन A तो लैके वायर दे उस पॉइंट तक आएगा जिथे तुसी जॉकी प्रेस करदे पे, उस पोर्शन दे अंदर जिहड़ी इस सैल दी वोल्टेज होएगी, उस पोर्शन दे अंदर जिहड़ी इस सैल दी वोल्टेज होएगी है ना, वो इस सैल दी वोल्टेज दे नाल एज सच कैंसल आउट हुंदियां पईयां, तो जदों वो कैंसल आउट हो रही एक तरह कंपैरेटिव एक दूजे के इफेक्ट को खत्म कर दियां पईयां, ते वो इफेक्ट खत्म करने वाला पॉइंट आया कित्थे तक, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਜੌਕੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਂਦੀ ਆ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ EMF ਕਵਾਂਗੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਇਹਨੂੰ EMF ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਲਟੇਜ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, यानी इन्ने पोर्शन दे अंदर ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ EMF ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ कि fall of potential across the potentiometer wire, fall of potential across the potentiometer wire, it should be equal to EMF of this cell, पर क्योंकि fall of potential हमेशा वायर दी लेंथ दी फॉर्म च लिखा जाएगा, ठीक है, इसलिए VAJ दी थां ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ KL1 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਤੇ therefore पिछले टॉपिक वक्तन E equal to KL1 आ गया। अब मेरी पहली कंडीशन क्या समझ आई, इन्ना समझ आया? हाँ जी सर। उस तो बाद हुण कंटिन्यू करिए ते अपने कोल की होएगा, हुण आ की प्रेस कर दे, उपरली की प्रेस ही रहनी आ, वो कभी भी ऑफ नहीं होएगी, उन्हें ड्राइवर सैल नूं मेन चला के उन्हें रखना। हुण आ की प्रेस करना की होएगा, जे आ सैल मान लो 6 वोल्ट दा होवे ते जदों आ की प्रेस कीती आपां K2, इस पॉइंट पे जिहड़ा करंट है ना वो दो पार्ट च डिवाइड हो गया, ते करंट इस हिस्से च जान करके कुछ वोल्टेज I into R करके च भी निकल आई, ये मतलब 6 वोल्ट में कुछ वोल्ट निकल गए, बाकी वोल्टेज ऊपरले हिस्से च, इसलिए इस सैल नूं जदों असीं दोबारा एसएच जॉकी नूं मूव कीता, ठीक है, अगे इहदे 6 वोल्ट ऊपरले हिस्से च बैलेंस होए सी, हुण 6 विचों 2 वोल्ट इत्थे चले गए, हुण 4 वोल्ट ऊपरले हिस्से च बैलेंस होने, ते जे 6 वोल्ट A तो लैके J तक बैलेंस होया ते 4 वोल्ट उस तो घट लेंथ च बैलेंस होऊ, कोई गल समझ?
जे वायर दे 1 सेंटीमीटर च ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ 1 सेंटीमीटर च 0.1 वोल्ट आ, ਭਾਵੇਂ 1 वोल्ट चलो कह दो, ਤੇ ਜੇ 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर ਚ ਆ ਤੇ 6 वोल्ट ਜੇ 6 सेंटीमीटर ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 वोल्ट ਤੇ 4 सेंटीमीटर ਚ ਹੀ ਆਊ। हाँ जी सर। बाकी भी रिस्पॉन्ड कर लिया करो, डाउट है तो पूछो, जे क्लियर है तो कोई रिस्पॉन्ड करया करो। इना क्लियर है? ओके सर, यस सर। गूंगे बन के ना पढ़ी चलिया करो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ AJ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਵੋਲਟੇਜ, AJ ਡੈਸ਼ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ EMF ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ EMF ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਵੋਲਟ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ J ਡੈਸ਼ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ J ਡੈਸ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ J ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਆ। क्या अगर समझ लगी? यस सर। और इनू मैथमेटिकली इदां लिख सकदे नाउ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ EMF ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, EMF ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ V should be equal to VAJ dash, VAJ dash ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, V ਮੈਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਪਰ VAJ dash ਅੱਗਿਓਂ KL2 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ V equal to KL2, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ KL2 ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਸੀਗੀ ਉਹ KL1 ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਕਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ E1/E2 ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਤੇ V ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E/V ਦੀ ਵੈਲਿਊ L1/L2 ਆ ਗਈ, ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? हाँ जी सर। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, 2A ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R equal to E/V minus 1 into R, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। E ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਐਚ ਗਿਵਨ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਆ, V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਮਤਲਬ RB ਨੋਨ ਆ ਤੇ E/V ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ L1/L2 ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ देयरफॉर ਮੇਰੇ ਕੋਲ R ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ L1/L2 minus 1 into R, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਇਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 40 ਦੇ ਆਇਆ, ਸੋ L1 L2 ਨੋਨ ਆ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਸ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? यस सर। हाँ जी सर। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ E/V ਦੀ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ C ਤੋਂ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ C ਤੋਂ D ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਲਵਾਂ, ਆ C ਤੇ D ਟਰਮੀਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਚ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਐਕੂਰੇਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ C ਔਰ D ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਇਸ C ਔਰ D ਚਲਾਤਾ,
यानी ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ C ਔਰ D ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆ C ਔਰ D ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ C ਤੇ D ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਲਾ ਲਿਆ। क्या गल समझ आई? हाँ जी सर। एक चीज हाँ जी सर। ਟੌਪਿਕ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਲਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸਮਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ठीक है। पर जे मैनू इस रजिस्टर दी इस कह लो कि भी वेरिएबल रजिस्टर दी रेजिस्टेंस दी वैल्यू चाहिदी होवे सर्किट च, ठीक है, इत्थे किन्ने ओम दी रेजिस्टेंस आई ते ओदे लई फिर मेरे कोल इत्थे जेड़ा वा ओ रेजिस्टेंस बॉक्स लग जांदा। गल समझ लगी जो मैं बोली? हाँ जी सर। उत्ते गल समझ आई? मैं फिर रिपीट कर रहा, जे मैनू एसएच इत्थे लगी रजिस्टर दी रेजिस्टेंस चाहिदी है ये किन्ने ओम दी आ ते मैं रेजिस्टेंस बॉक्स लावांगा। पर जे इहदी थलड़ी एप्लीकेशन दे अंदर इत्थे लगी रेजिस्टेंस दी कोई रोल नहीं आ रहा, पिछले दोनों टॉपिक च कोई रोल नहीं सीगा, ये सिर्फ करंट नू कंट्रोल ही कर रही सी, पर किन्नी वैल्यू सर्किट च इंट्रोड्यूस कर रही सी ओदी लोड़ उन्होंने टॉपिक च आपां नू नहीं सी, इसलिए ओदा आपां रियोस्टैट लगा लिया, ठीक है। भावें उस के दोनों केसेस च भी तुसीं रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकदे हो, ठीक है। पर इस वेले आपां रियोस्टैट दी थां ते रेजिस्टेंस बॉक्स लाया क्योंकि इहदी रेजिस्टेंस सानू सर्किट च चाहिदी है। क्या इन्नी गल समझ आई? हाँ जी सर। और सुस्ती पाई है थोड़ा चज नाल कर लो, ठीक है। हुण इहदे अक्रॉस जदों आपां इस सर्किट नू यूज करना थोड़ा अटेंटिव होके समझ लो। आपां क्या करांगे, आ की प्रेस कीती, ठीक है जी, इस सैल दी वोल्टेज जिहड़ी है ओदे करके करंट जदों इस पॉइंट ते आया ओने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वायर च डेवलप कीता। इस रजिस्टर च कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੌਕੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂशियल डिफरेंस ਰजिस्टर ਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂशियल डिफरेंस AJ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ AJ ਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂशियल कहता ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂशियल डिफरेंस कहता। यानी अपनी कंडीशन ये आ गई कि VAJ इक्वल टू V, ठीक है। भावें ਇਹਨੂੰ VCD लिख देना, C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ A ਤੋਂ J ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈਆਂ, ठीक है। ਤੇ VCD ਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ VAJ ਨੂੰ ਅਸੀਂ KL ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ। क्या आई क्वेश्चन क्यों लिखी? क्लियर है? यस सर। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, K ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? K ਹੈਗੀ ਵਾਇਰ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਆਹੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੇਅਰ K ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ यानी ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ AB ਵਾਇਰ ਚ ਬਣੇਗਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। स्मॉल L लेंथ J पॉइंट तक दी आ, कैपिटल L लेंथ A तो लेके B तक दी टोटल लेंथ आ। गल समझ आई? मैं एक एक स्टेप तो रोकता चलूं, जे डाउट है तो बोल दियो जरूर। इना क्लियर आ? आ स्टेप क्लियर आ? चलो A दी वैल्यू आ गई वायर च टोटल वोल्टेज ते वायर दी टोटल लेंथ नु डिवाइड करके। हुण ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਵਾਇਰ ਦੀ AB ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ I ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, I ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ r ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ r ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ I ਕਰੰਟ ਨੇ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IR ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ठीक है। और एक वोल्टेज वायर इथों ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਕ AB ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਚੋਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ R ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਵਾਇਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ AB ਵਾਇਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਇਸ AB ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ R ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਲ r ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਆ ਉਹ I R ਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ I R ਕਹਿ ਲਿਆ। ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ EMF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? हाँ जी सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵਾਇਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ AB ਵਾਇਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸੀ I R ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ VAB ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ here VAB ਤੇ VAB ਨੂੰ ਮੈਂ I R ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ R ਮੈਂ ਵਾਇਰ AB ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ I ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ EMF, करंट का जनरल फॉर्मूला लिख दो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज E डैश आ, टोटल वोल्टेज E डैश आ, ठीक है। ते टोटल रेजिस्टेंस R ते कैपिटल R दा जेड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन आ, यानी आ स्मॉल r वायर दी वोल्टेज ते रेजिस्टेंस बॉक्स दी रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों च सेम करंट निकलदा इसलिए दोनों दी दोनों सीरीज च। इसलिए I का फॉर्मूला लिखना होवे वो आ गया E डैश, ठीक है जी, E डैश टोटल EMF नु क्या आपा ओवर टोटल रेजिस्टेंस, जिस एक वायर दी रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर दी और एक रेजिस्टेंस बॉक्स वाली, यानी R प्लस R डैश। आ I दी जिन्नी वैल्यू आ गई, ठीक है जी, इनु इथे भर दिए ते देयरफॉर अपना VAB दी वैल्यू बन जाएगी E डैश ओवर R प्लस R डैश, ठीक है जी, इनटू R। आ VAB दी जेडी वैल्यू बनी, क्या समझ आई? यस सर। यस सर। हुन जिन्ना VAB आ, ठीक है जी, जे उस VAB दी वैल्यू मैं वापस इथे भर ला, मेरा K आजू, K दी वैल्यू मैं इथे भर दवां ते मेरा जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस ਅਸੀਂ मेजर करना हो आजू। इस मैं नेक्स्ट स्टेप दे अंदर जे चलीए आपा, ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप इथे बना रहा हूं। इस तो बाद आ जिन्नी वैल्यू है इथे पुट अप कर दईए ਤੇ देयरफॉर अपने को K ਦੀ वैल्यू बन जाएगी K इक्वल टू पूरे ਦੀ पूरी वैल्यू VAB ਦੀ जगह ਤੇ लिख दियो, ठीक है। टर्म आ जाएगी E डैश इनटू R ओवर R डैश प्लस R, ठीक है जी। आ सारे ਦਾ सारा ਤੇ मेरा VAB आ गया डिवाइडेड बाय कितना जी L, डिवाइडेड बाय L ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 बाय L लिख लिया। क्या K क्लियर है? हाँ जी सर। लास्ट स्टेप जे K आ K ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਲ l ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜੂ। देयरफॉर लास्ट स्टेप V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ ਤੇ K L ਵਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ L ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ E ਡੈਸ਼ R ਓਵਰ R ਡੈਸ਼ ਪਲਸ R L ਬਾਈ L। ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰੇਗਾ। क्या इतना समय लग गया? यस।